पूरे जग ते वास्ते हुए पंजाबी प्यारे हो। अज असीं तुहाडे नाल गल करने डाल या डलन जट कबीले के बारे च। डाल या डलन कबीला सूरजवंशी जट्टां विचों हज़ारां साल पुराना कबीला। डाल डलन का मतलब हुंदा है फुट के वखरा होने वाला टाल, या जिहड़ा किसी दरखत चों टाहण निकलदा है। डाल डलन पुत्र सी ओडरान का, पोतरा सी सुहावन का, पड़पोता सी नायच का, नगड़ पोता सी मली का। ये नामी ग्रामी कबीला बहुत बड़ा नामी नामी कबीला है। पूरे सिंध वलायत आरिया जट देश अंदर इस नाम नाल ये लोग पछाणे जाते हैं। मारकंडिया पुराण दे विच इहदा जिक्र है, महाभारत सभा पर्वत विच भी इहदा जिक्र है। इन्हां विचों राय डलन का राज इंद्रपत यानी दिल्ली दे विच रहा। इंद्रपत दिल्ली का पुराना नाम सी। ये लोग हालिया सिंध वलायत आरिया जट देश अंदर विचों सिंध विच, बलोचिस्तान विच, ईरान विच, डेरा जात विच, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर दियां डिवीजनां विच, राजस्थान, राजपूताना, दिल्ली, चंडीगढ़ ते होर इलाकिਆਂ 'ਚ वसे हुए ने ते मलक ते राय सदांदे ने। हुण असीं वेखदे हां भी होर किहड़े तारीखी तज़किरे अंदर डाल या डलन जट कबीले का जिक्र मिलदा है। गलासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स अंदर ईडी मैकलेगन ते एच ए रोज और डाल के सरनामे हेठ लिखिਆ मुल्तान विच हिक वाहीवान जट कबील चा। हुण असीं डाल डलन जट कबीले का कुर्सीनामा साझा करते हैं जो मीरपुर मथेला सिंध तो साडे मित्र प्यारे आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायच मली जट और साडे नाल साझा किया। उस कुर्सीनामे मुताबक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिन्होंने हिंदी शिव शंकर या महादेव आख्या गया, उन्होंने तो चोखा घेरे जाके को 20 25 18 20 25 पीढ़ियाँ जाके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम होंदा है जिन्होंने दूसरा मनु आख्या गया। तो उन्होंने 270 गज कबर मंडा गुजरात काठियावाड़ च, उस जूए उन्होंने मनु महाराष्ट्र यानी वड्डे बेड़े वाला मनु आख्या जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दीयां दो सुहाणियां जो 7 पुत्र होए, उन्होंने पहली सुहाणी सनहा दी कुक्को 3 पुत्र साम हाम ते याफस होए, ते उन्होंने दूजी सुहाणी वायला की कुखों 4 पुत्र कनान, यरन, हर हर ते अजब होए। परले जे मगरले 5 मां पुत्र जिहड़े सन ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेअदब ते गुस्ताख सन। उन्हां दे बेड़े दे विच ना बैठे ते तूफान नूह दे विच गर्क हो के बेनिशान हो गए। अगों साम की औलाद जिहड़ी असामी नस्ल सदाई ते एशिया च वस गई। हाम की औलाद अफ्रीका जा वसी ते याफस जिन्हों महेश आख्या गया हिंदी चो, ओहदी औलाद तुर्की, चीन ते यूरोप दे विच जा वसी। अगों साम के पुत्र होए अरफका सिंह जिन्हों सिंध भी कहा गया, ईश्वर जिन्हों हिंद कहा गया, आराम जी के नाँ तो आर्मीनिया मुल्क पिया, असवर जी के नाँ तो फारस का इलाका आबाद होया, लूद जी के नाँ तो रोम का इलाका आबाद होया, बलकान जी के 2 पुत्र खरासान ते शाम होए ने। समान कनान, कनान नूं कीकान भी कहा गया, लावर ईलाम जिन्हों अरबा ने गिलाम आख्या, ते अगले पुत्र का नाम सी मूरज। अगों अरफका सिंह सिंध के पुत्र होए ने सखर, पखर, ठट्ठा, होल, हरमेश, अमर जिहदी नस्लों सिकंदर दुल कुरनैन होए ने जिहड़ा कुरान पाक च जिक्र है। डागर ये गैर आरिया नस्ल दसी जाती है। जलूदर, जाशर, जाशर जी का दूजा नाम लौजर भी सी। ते समूद बादशाह जिहड़ा कुरान पाक च जिक्र है वो इस नस्लों सी। जट्टां दा समा खानदान भी जाशर की औलाद है। अगला पुत्र गुजरात तो है, उन्होंने अरफा सिंह का, वो 3 पुत्र होए ने जोध, बीका ते जैसल, जिन्होंने जोधपुर, बीकानेर ते जैसलमेर वसाया। अगले पुत्र का नाम गारा सी जिहदे नाम तो हड़प्पा शहर पिया। अगला टैक्सला, अगला पुत्र हंड सी जिहदे नाम तो स्वाबी आबाद होया। अगला आसाम सी, अगला तामली जिहदे तो तामिल कौम जिहड़ी तामिलनाडु का इलाका है उत्थे वसदी है। अगला मूला जिहदे नाम तो मूलस्तान या कशेपपुरा पिया यानी मुल्तान के जिहड़े पुराने नाम ने। अगला मीजोराम सी, अगला मकरान जिन्हों मकान भी आख्या गया है। अगला करमान सी, वह पुत्र जिहड़ा ईरान दे विच एक सूबा है करमान, उत्थे उहदी औलाद वसदी है। अगला हनवादर जिन्हों ग्वादर जिहदा दूसरा नाम है। अगला कीकान जिहदे नाम तो कलात शहर वसया। अगला खुजदार ते अगला सीस, सीस जिहड़ा है ईरान का एक सूबा है सीस्तान, उत्थे उहदी नस्ल वसदी है। अगों इन्हां विचों मूला का पुत्र होया अष्टुबर, सरवाई ते इरम। अगों इरम का पुत्र होया ऊज, ऊज का पुत्र फिर सागत होया। सागत का दूजा नाम ही इरम सी। ते अगों इहदे पुत्र होए ने आद। आद जिहड़ा सी उहदा दूजा नाम मोहन भी सी। मोहन जो दड़ो और मोहन कोट या रिनी कोट जिहड़ा बहुत वड्डा किला है, ये सारा आद के नाँ ते उसरिया सी। आद के पुत्र होए ने जलूद, सहरेब। सहरेब जिहड़ा है इहदी नस्लों नमरूद बादशाह होया है। पत्तन जिहड़ा रहीम यार खान पत्तन मना रहे ने, काहू, जुकर, डीजी, रोड़का,
अरोड़, दुहागा, रोड़का, टैक्सला, हरी पोपिया, तलूंजा, डागा, शदाद। शदाद बादशाह ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਨ ਦੋਸ ਬਣਾਈ। शदीद, बाला ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾकोट किले ने, मेहर, मेहरगढ़ किला बलोचिस्तान ਦਾ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾ, ਅਰਨਦ, ਛੱਲਾ, ਅੰਬਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਮੋਢਾ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਨੂਵੇ, ਸੁਰੰਭੂ, ਸ਼ੰਕਰ, ਚੇਤੂ, ਸੇਂਭੂ ਤੇ ਗੋਰਖ। ਗੋਰਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾ ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੋਰਖ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੂਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰੜ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਲਾ ਹਰੀੜ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਗੱਬਰ, ਬੱਬਰ, ਤੰਦੂਰ, ਬਰਬਰਾ, ਹੀਮ ਤੇ ਬੇਮ ਹੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਬਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬਰੂ, ਅੱਬਰ ਤੇ ਅਬਰੀਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਤਾਨ, ਸੋਮ, ਮਹਿਲਾ, ਅਗਨੀ, ਸੂਈ, ਨਿਰਸਲ, ਛੱਲਾ, ਭੂਮੀ, ਮੰਦਰ, ਮਹਾਨ, ਸਰੂਸ, ਅਰਨਮ ਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਯਕਤਾਨ, ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ। ਇਹ ਫਲਜ, ਸਲਜ ਤੇ ਯਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਮਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਬਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਸਾਇਆ। ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸੇ ਨਸਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਯਕਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੰਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਹੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅਵਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੂਅਰ ਗੇਟ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਬਰ, ਬਸ਼ਰ, ਸ਼ਬੀਰ, ਬਸ਼ੀਰ, ਖਾਰਾਨ। ਖਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਤਾਰਖ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਫਾਊਰ, ਨਾਹੂਰ ਤੇ ਹਾਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਊਰ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਹਾਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ। ਨਾਹੂਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਬਾਨ ਤੇ ਨੀਤੂਏਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀਲ ਤੇ ਲਈਆ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਨੀਤੂਏਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਬਰਮਕਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਪਰਨੀਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸੁਆਣੀਆਂ ਜੋ 13 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਆਣੀ ਸਾਇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੁਆਣੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਤੂਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 6 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੀਵੀ ਹਾਜੀਆ ਦੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਲਬੂਤਾ ਬਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸੁਆਣੀਆਂ 'ਚ ਔਲਾਦ ਬਸ ਮਿਜ਼ਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਵੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਿਆਬੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਮੱਕਾ ਵਸਾਇਆ, ਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ, ਉਮੇਲ ਤੇ ਪਾਮੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਰਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਹਾ, ਹਿਰਾ, ਯਤੂਰ, ਤੀਮਾ, ਨਾਫਸ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਬਿਸਮਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਲਾਤੀ ਨੇ ਰੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਜੰਮਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਆਬੂਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਅਰਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਮਾਇਲ ਵੀ ਸੀ, ਨਰਾਇਣ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿੰਧ ਵਲਾਇਤ ਆਰੀਆ ਜੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਈਲਾ, ਅਰਮਾ, ਅਰੂਦ, ਨਰੀ, ਵਰੂਨ ਤੇ ਸਮਦਰਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰੀ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਟੁਰ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰੂਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਜਮਗਰਨੀ ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਦਰਮਾਨ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ੇਪ, ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਕਸ਼ੇਪ, ਕਸ਼ੇਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓਲ ਹੋਇਆ। ਦਿਓਲ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਨੂ ਤੇ ਵੱਛਾ। ਮੰਨੂ ਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਛੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਛਵਾ ਹੋਏ, ਕਛਵਾ ਸੀ, ਕਛਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਛਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧਪਾਲ, ਬੁੱਧਪਾਲ ਦਾ ਛਛਪਾਲ, ਛਛਪਾਲ ਦਾ ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ, ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਆਦੂ ਚਾਲਕ, ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ, ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਸ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਾਲਕ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ ਚਾਲਕ, ਮਾਸ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ, ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ, ਭੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਰਮਲ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹਮਸਰ ਰਾਜ, ਤੇ ਹਮਸਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ, ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਨ ਰਾਜ,
ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸੀਨ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਤੇ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਰ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਤੇ ਹਮਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਤੇ ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੱਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਇਚ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਹਾਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਓਡਰਨ, ਤੇ ਓਡਰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਓਦਾ ਤੇ ਆਤਲ ਤੇ ਫੱਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾ ਤੇ ਓਡ ਤੇ ਗਾਲ ਤੇ ਮਲਸੀਆ ਤੇ ਗਾਲਾਨ ਤੇ ਸ਼ਕਾਨ ਤੇ ਸੱਭਾ ਪਰਵਾ ਤੇ ਡਾਲ ਤੇ ਡੱਲਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਲ ਤੇ ਡੱਲਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਲ ਜਾਂ ਡੱਲਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਲੀਆ, ਡਾਂਗਰ, ਮਨਸ਼ੀਆ, ਡਾਲਮੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਲਮੀਆਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਡਾਲਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਡਾਲਡੀਆ। ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਲ ਜਾਂ ਡੱਲਣ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ।